من كانت الأول إن شاء الله من محاضرة Vasculitis أو Vasculitis هعمل دلوقتي تمام كده السكرين باينة. أوكي إن شاء الله الأول هنتكلم النهاردة including the full introduction about Vasculitis in general. how to approach Vasculitis أو إيه investigation of Vasculitis يعني إيه Vasculitis mechanism إيه الموست ريسنت أو اللاست of Vasculitis وإيه بس اللي حصل في Vasculitis في 2017 2019 وده أهم توبيك النهارده. التولز اللي أنا استفيد التولز اللي استفيد منهم المعلومات بتاعتي اثنين بيبر اساسيين 1 year ريفيو 2018 1 year ريفيو 2019 لكن طبعا في بيبر ثانيين لما بيجوا وقتهم بس بقول يعني ايه فاسكولايتس. فاسكولايتس means immune inflammation in vascular wound ده النورمال يونين وده النورمال فاسكولار وول. لما بيحصل immune inflammation vascular wound بيحصل inflammation of inflammatory cells in vascular wound which results in thickening and weakening in vascular wall. This weakening and thickening can result in aneurysmal formation, which could be complicated by either rupture and fetal hemorrhage or by thromboembolic disorder. Also, the thickening of the wall usually at the expense of the lumen. Narrowing of the lumen results in shortage of blood supply to tissue and organs. This can result in organ dysfunction or can result in even necrosis with without gangrene. The main pathogenic mechanism behind the occurrence of vasculitis is presence of immune complex formation أو ANCA associated أو ANCA mediated vasculitis هنجيب سيرتها بديتيلز وقتها أو T cell mediated vasculitis with granuloma formation ممكن نزود عليها anti endothelial cell antibody mediated vasculitis. المين pathogenic mechanism behind occurrence of vasculitis تقريبا واحده ما عدا بس فرايتيز هنسال عليها وقتها. ان دايما بيبقى فيه تريجرنج فاكتور للفاسكولايتس والتريجرنج فاكتور ده بيبقى غالبا مايكروبيال انتيجين taken by dendritic cells and presented to T lymphocytes. Stimulation of T lymphocytes resulting in production of pro-inflammatory cytokines interleukin 6, interleukin 18 and interferon gamma which stimulate macrophages. Macrophages when stimulated they secrete matrix metaproteinases, reactive oxygen species, platelet-derived growth factor, vascular endothelial growth factors. The net result is occurrence of inflammatory infiltrate into vascular wall, disruption of internal elastic lamina, and intimal hyperplasia. Now, when can we suspect vasculitis? أنت فكر إن الحالة دي vasculitis. There must be multi-system inflammatory disorder. طب multi-system دي هجيبها منين؟ هجيبها من الهيستوري والاكزامينشن. هاخد هيستوري ديتيلد هيستوري واعمل اكزامينشن للبيشنت عشان اوصل ان هو عنده كونستيوشنال مانيفستيشن مثلا زي فيفر وويت لوس. اعمل اكزامينشن عشان اوصل ان السكين فيه بالبابل بيربرا او في السريشن او في ليبيدو ريتيكولاريس. نيورولوجيك مانيفستيشن زي باراسيزيا فود دروب او ريست دروب مونورايتس مالتيبلكس. ماسكو فيتا مانيفستيشن زي ارثرالجيا ارثرايتس او كلوديكيشن. ممكن ريسبيراتوري مانيفستيشن زي ساينوسايتس ابستراكشن كاب اكسبريشن ايفن هيموبتس. ممكن جي اي تي مانيفستيشن تحصل في الفاسكولايتس abdominal pain او intestinal angina او bloody diarrhea. وطبعا مهم جدا الرينال مانيفستيشن اوف فاسكولايتس اللي تقول ان في جلوميرولوفايتس او رينوفاسكولار هايبرتنشن. ممكن يبقى في هايبرتنشن في رينال ايديما في اوليجوريا كروس يورين او مانيفستيشن اوف رينال ديزيز. ده اللي يقول لي ان في مالتي سيستم ديزيز. طب اللي يقول لي ان في سيستميك انفلاميشن البريليمينري انفستيجيشن اللي بعملها للبيشنت وين ذير از مالتي سيستم ديزيز. البريليمينري انفستيجيشن دي ممكن الاقي فيها هاي اكيوت فيز رياكشن زي اي اس ار وسي رياكتيف بروتين ولو الكوم لان نيجاتيف اكيوت فيز رياكشن. كمان ممكن الاقي ثرومبوسايتوزيس والليوكوسايتوزيس وانيميا اوف كرونيك ديزيز. الكلام
preliminary investigation المفروض اكمل بعد كده investigation عشان اقدر اقول ايه الاكسنت اوف اورجان افكشن، وهي تقريبا نفس الانفستيجيشن اللي هتقول لي اذا كان في ديزيز اكتيفيتي ولا لا. وبعد كده ممكن investigation to confirm diagnosis، احلف ان دي vasculitis. بعد كده investigation to differentiate اذا كانت primary ولا secondary vasculitis، ودي investigation to determine the underlying probable etiology. واخيرا قبل ما افكر اعالج ضروري to exclude vasculitis mimics زي ما هنشوف. الانفستيجيشنز اللي المفروض بعملها تو سكرين اورجان افكشن وتست ديزيز اكتيفيتي دايما ببقى جايد فيها بالكلينيكال اكزامينشن، هيستوري اكزامينشن. لو في سسبشن ان في رينال افكشن في الكلينيكال هعمل يورين اناليسيس كيدني فانكشن تيست. لو في سسبشن اوف ماسل او نيرف افكشن هعمل نيرف كوندكشن ستادي with or without electromyography. لو في cardiac dysfunction ممكن ECG وايكو even cardiac scan according to الكلينيكال برزنتيشن عند البيشنت وهكذا. طيب how to confirm ان دي vasculitis؟ الجولد ستاندرد فور diagnosis of vasculitis ممكن احلف بعدها ان هي vasculitis ان انا اخد بايوبسي تيشو بايوبسي، لكن لازم يبقى accessible تيشو، ده نمبر 1. نمبر 2 اخد بالي لو كان البيشنت عنده اي bleeding tendency لان دي invasive procedure. What about role of ANCA? ANCA is important. ANCA test positive important for diagnosis of ANCA associated vasculitis. لو في clinical suspicion انها ANCA associated vasculitis وكان ANCA positive test it will confirm diagnosis. لكن لو في clinical suspicion of ANCA associated vasculitis وطلعت الأنكا test negative اللي هي anti neutrophil cytoplasmic antibody دلوقتي او في ANCA this will not exclude diagnosis. في جريد ادفانس حصل بالنسبه للانكا هقولها في وقتها مع الانكا اسوشيتد فاسكولايتس، كفايه المعلومات دي بالنسبه للانكا في المرحله دي. بعد كده زي ما قلت بعمل انفستيجيشن عشان افرق البرايمري من السكندري فاسكولايتس، ان انا بعمل هيباتيتس بي and HIV investigation to detect presence of underlying probable viral infection. ده نمبر 1. وبرده جايب في الكلينيكال مانيفستيشن لو في سسبشن ان هي روماتويد فاسكولايتس اعمل روماتويد فاكتور and anti CCD antibody. لو في سسبشن ان هي سيستميك لوبس اريثيماتوزيس اعمل ايه ان ايه انتي جي ان ايه انتي كارديولايبين لوبس انتي كواجلان عشان اشوف اذا كانت سكندري فاسكولايتس سكندري تو سيستميك لوبس اريثيماتوزيس او ايفن انتي فوسفوليبيد انتي بادي سيندروم. لو في سسبشن ان هي كرايوجلوبولين فاسكولايتس المفروض اعمل سيرم كومبلمنت والكرايوجلوبولين عشان اتاكد. كده خلاص هعالج الفاسكولايتس؟ لا، I must exclude what is called vasculitis menica، واهمهم على الاطلاق infectious diseases زي infective endocarditis و HIV اللي actual بيؤدوا الى manifestation of vasculitis، بيعملوا actual vasculitis، لكن treatment of this type of vasculitis never ما بيكونش ان انا بدي immune suppressive therapy والا ده يبقى fatal، ان انا بدي antimicrobial او antibiotic بالنسبه للinfective endocarditis وانتي فيرال بالنسبه لل HIV. طيب what about classification of vasculitis؟ للاسف اخر classification هو شابل classification 2012 واتغيرت فيه بعض النومنكليتشر او اتظبطت فيه النومنكليتشر اوف vasculitis. تمام؟ واتقسمت الفاسكولايتس mainly large vessel vasculitis, medium size vasculitis and small vessel vasculitis. اللارج vessel vasculitis بتعني vasculitis affecting aorta and main branches، ودي بتدي mainly manifestation clinical في الupper limb في اللور limb and extremities. يبقى اللارج فيسل فاسكولايتس بتأفكت aorta and main branch ودي بتدي mainly manifestation في الupper limb lower limb and head and neck. الميديوم سايز فاسكولايتس بتأفكت ميديوم سايز فيسل اللي بتسبلاي البارينكيماتس اورجن زي الهيباتيك والرينال والميزنتريك والكوروناري والبالمونري ارتريز، وبالتالي النوع ده من الفاسكولايتس الكلينيكال مانيفستيشن بتاعتها مينلي بتبقى بارينكيماتس اورجن ديسفانكشن. السمول فيسل فاسكولايتس افكتنج ارتيوز فينيوز اند كابيلاريز، لكن كمان الارتيوز فينيوز اند كابيلاريز ممكن تبقى برانشز من السمول تريتوريز اوف انترا بارينكيمال فيسل، يعني ممكن برضه يبقى فيه بارينكيماتس اورجن ديسفانكشن. وبالتالي في جريت اوفرلاب ممكن يحصل بين الكلينيكال مانيفستيشن اوف فاسكولايتس سمول فيسل وميديوم سايز فاسكولايتس وبين الميديوم سايز فاسكولايتس واللارج فيسل فاسكولايتس. كان بيتقال نيفر ما يحصلش اوفرلاب بين السمول فيسل واللارج فيسل فاسكولايتس، لكن ناو دايز لا ممكن يحصل لكن فيري رير.
بسرعه كده انواع الفاسكولايتس بقى، في لارج فيسل فاسكولايتس تكياز وجاينت سيل ارترايتس، في ميديوم سايز فاسكولايتس زي بولي ارترايتس دوزا وكوازاكي، في سمول فيسل فاسكولايتس اتقسمت لانكا اسيتيك فاسكولايتس، بولي ارترايتس، مايكروسكوبيك بولي انجايتس، جرانيولوماتوزيس with بولي انجايتس كان اسمها فيجنر جرانيولوماتوزيس، ايزينوفيليك جرانيولوماتوزيس with بولي انجايتس كان اسمها شيرجر كراوس، وجروب الاميون كومبلكس فاسكولايتس برضه سمول فيسل فاسكولايتس زي جود باشر كرايوجلوبولينيميك فاسكولايتس، هينوشولاين بيربرا، هايبو كومبلمنتيميك افريكاريال فاسكولايتس، الى جانب جروب ثاني من الفاسكولايتس اسمها فاريبل فيسل فاسكولايتس. اشمعنى؟ affecting arteries or veins, affecting small, medium or large size vessels زي الفهسة والكوجن سيندروم، الى جانب سيجي الاورجان فاسكولايتس affecting skin زي ليكوسايتوكلاستيك انجايتس وكوتينيوس ارترايتس، ممكن isolated aortitis، ممكن central nervous system vasculitis. دلوقتي السكندري جروب اوف فاسكولايتس او جروب السكندري فاسكولايتس including vasculitis secondary to autoimmune disease زي systemic lupus erythematosus او روماتويد او sarcoidosis، جروب فاسكولايتس with underlying probable etiology infectious etiology زي hepatitis C او syphilis، او ممكن secondary to drug سواء كانت immune complex او anca associated vasculitis او secondary to malignancy. لحد كده ده كان اخر كلاسيفيكيشن للفاسكولايتس، مجمع كل انواع الفاسكولايتس، لكن واحنا بنعدي بعد كده على الانجيل والفاسكولايتس هنلاقي ان في ديفرنت كلاسيفيكيشن او في ريسنت كلاسيفيكيشن، لكن مش متجمعه بالشكل اللي فات ده. انا شايفه ان احسن مدخل ممكن نتناول منه الفاسكولايتس هو ان احنا نراجع الاي سي ار كرايتيريا، رغم ان هي 1990 الاي سي ار كرايتيريا دي وان هي ديفيشنت، لكن ممكن تبقى بدايه نبني عليها. يعني مثلا في اول واحد من اللارج فيسل فاسكولايتس هو جاينت سيل ارترايتس، اللي قال ان هو بيحصل في البرانشز اوف اكسترنال كاروتيد ارتري، في الفيشيال، في الاوكسيبيتال، في التمبرال، في اللينجوال، تمام. بقى في جريد ادفانس الكاتب الاول الاي سي ار كلاسيفيكيشن كرايتيريا بتاعته بتقول ان هو بيحصل في سن اكثر من 50 سنه، بيبقى فيه نيو اونست هيدك، بيبقى تمبرال ارتي ان عليه تندرنس او ديميش بالسيشن، والاي اس ار بتبقى اكثر من 50، وكان الجولد ستاندرد طبعا تمبرال ارتي بايوبسي لو بوزيتيف بتبين ان في جاينت سيل ارترايتس او انفلتريشن والجاينت سيل او جرانيولوماتس ارترايتس، وسواء كان معاه او بعده او قبله مانيفستيشن اوف بوليميالجيا روماتيكا اللي عمل لها برضه يولار اي سي ار كلاسيفيكيشن كرايتيريا في 2012. لكن للاسف لحد 2019 لحد 2019 كانت تمبرال ارتي بايوبسي فيها عيوب. العيوب دي ان هي ممكن تطلع فولس نيجاتيف او تطلع نيجاتيف ان بريزنس وجاينت سيل ارترايتس. حبوا يتغلبوا على العيوب دي بان هم ياخدوا فول ثيكنس بايوبسي او ياخدوا مالتيبل بايوبسي from unilateral temporal artery او bilateral، ومع ذلك 60% او temporal artery biopsy negative رغم ان الحالات giant cell arthritis. ف one year review 2019 قالوا ان لو كان البيشنت فيه clinical suspicion of giant cell arthritis وكان fulfilling ال ACR classification criteria for giant cell arthritis، في polymyalgia rheumatica، في thrombocytosis، الكرايتيريا دي تخليه highly likely ان هو giant cell arthritis. بس برضه ده مش كفايه. النوع الثاني من التكياز من اللارج فيسل فاسكولايتس التكيازو ارثرايتس اللي بيأفكت اورتا اند اكسمين فرانش، وكانت الاي سي ار كرايتيريا في 1990 بتقول ان هو بيحصل سن اقل من 40 سنه، بيبقى فيه كلوديكيشن في الابر اكستريمتيز مينلي، ممكن يبقى فيه انيكوال بالسيشن او انيكوال بلاد بريشر الى جانب تربيه على السبكليفيان او الابدومينال اورتا، وكان الاولد واي فور دايجنوزس كانت الانجيوجرافي اللي بتبين لونج سيجمنت ستينوزس عند الكومن كاروتيد او بدايه السبكليفيان ارتري. لكن حصل جريت ادفانس في اللارج فيسل فاسكولايتس، ودي بدايه التوبيك تقريبا بتاع المحاضره بتاعنا النهارده اللي هي الفاسكولايتس ابديت في 2018 و2019. طبعا ما جبت سيره 2020 لانها لسه ما خلصتش. حصل ادفانس في الاتش باثوجينيسيس، حصل ادفانس في الكلينيكال فيتشرز، حصل ادفانس في الدايجنوستس اند ان تريتمنت. ريجاردنج الاتش باثوجينيسيس اوف لارج فيسل فاسكولايتس اتعملت ستادي كتيره قوي عن الكروشال رول اوف انترلوكين 6 ان اتش باثوجينيسيس، الكروشال رول اوف انترلوكين 6 ان اتش باثوجينيسيس giant cell arthritis، وبروفد ان هو بايو ماركر اوف ديزيز اكتيفيتي.
لحظه واحده. وبرضه ان هو بايو ماركر اوف ديزيز اكتيفيتي، وده كان سبب الابروفال للتوتيليزوماب ك successful treatment for giant cell arthritis. كمان اتعملت ستاديز عن الرول اوف triggering role of varicella zoster infection in stimulation vascular inflammation in giant cell arthritis. لكن بما ان هم لقوا ان الفريكونسي اوف PCR positive for viral DNA in temporal artery biopsy ما زادتش عن 3 ل 6% of cases of giant cell arthritis، ولان كان في false positive result due to presence of arterial wall calcification، وصلت الريزلت الستاديز في الاخر in prior infection including varicella zoster virus infection can trigger onset of giant cell arthritis. كمان اتعملت studies about the new inflammatory immune markers in giant cell arthritis other than interleukin 6 زي interleukin 3 metalloproteinase 3 vascular endothelial growth factor and even B-cell stimulating factor. اتعملت برضه ستاديز في giant cell arthritis في 2019 عن الاستيميشن of CG3 by immunohistochemistry and temporal artery biopsy في حالات الجاينت سيل arthritis. ده زود كونها بقت بوزيتيف او لقوها بوزيتيف، ده زود السنسيتيفيتي and specificity of temporal artery biopsy for diagnosis of giant cell arthritis. كذلك by immunohistochemistry اتعمل estimation للانترلوكين 12 وانترلوكين 23 in temporal artery biopsy and in peripheral blood mononuclear cells، ولقوا ان ده associated with giant cell arthritis. مش بس كده، في subunit في الانترلوكين 12 was associated with occurrence of relapse in giant cell arthritis، وفي another subunit associated with vascular complication or ischemic complication in giant cell arthritis. كذلك الانترلوكين 22 proved ان هي associated with temporal artery biopsy positive giant cell arthritis. في 2018 ما اتعملش studies regarding etiopathogenesis of تكيزو، لكن في 2019 اتعملت new studies اثبتت وجود genetic susceptibility to تكيزو، ان بيبقى فيه single nucleotide polymorphism resulting in increased susceptibility to تكيزو disease. كمان اتعمل studies على what is called mammalian target of rapamycin complex 1. الكومبلكس 1 ده بيبقى stimulated by anti-endothelial cell antibodies. Once stimulated, it stimulates T cell pro-inflammatory T cell expansion in vascular wall, in lesion, in aortitis of Takayasu. ولقوا ان هو كومبلكس 1 ده كان بي inhibited by rapamycin and sirolimus، وبالتالي بقى potential therapeutic target. اخيرا في 2019 اتعمل برضو investigation to prove the role of interleukin 6 in etiopathogenesis of Takayasu. What about clinical features or subtypes of disease in large vessel vasculitis؟ بالنسبه لل giant cell arthritis كلنا كنا عارفين الكلام القديم ان هو بيأفكت الكرينيال فيسلز، واتوصفت الكرينيال فيسلز دي ان هي زي التمبرال زي الاوكسيبيتال زي الفيتشر، لكن لا ان ده بيحصل بس في 20 ل 50% بس of cases of giant cell arthritis. لكن في large vessel giant cell arthritis، large vessel giant cell arthritis ممكن يبقى فيه aortitis 45% of cases، وممكن يبقى extra cranial vessels اللي هم subclavian والcommon carotid. الكرينيال تايب اللي بيحصل في 20 ل 50% of giant cell arthritis بيبقى more associated with ophthalmic complications، ويبقى more associated with stroke. كمان الستروك ممكن يحصل due to affection of vertebrophyseal system او vessel، وده بيحصل في 75% of cases of giant cell arthritis. في المقابل الفيرتبروفازيلار سيستم بيبقى affected بس 15 ل 20% of atherosclerotic disease. الى جانب كمان proved ان هو في giant cell arthritis في intracranial type، يعني even intracranial vessels could be affected. كمان اتعمل studies في 2018 عن الكوز اوف ديث ان جاينت سيل ارثرايتس، ولقوا ان 39% اوف كيسز الكارديوفاسكولار ديزيز هو المين كوز، والسيربروفاسكولار ستروك 14% اوف كيسز، الانفكشن في 13%، المالجنسي في 12%. وات اباوت كلينيكال فيتشرز اوف تاكايزو ارثرايتس؟ اتقال في 2018 2019 ان الهايبرتنشن ممكن يبقى كاركترستيك فيتشر اوف تاكايزو ارثرايتس في اكثر من 50% اوف كيسز،
وان في 70% من الكيسز اللي عندها هايبرتنشن اند تكيازو الكوز اوف هايبرتنشن از رينال ارتري ستينوزس. لكن ممكن برضه ستينوزس في الثوراسيك اورتا او في الابدومينال اورتا يبقى كونتريبيوتنج فاكتور. كمان اتقال ان ممكن يحصل انيوريزم في 25% اوف كيسز اوف تكيازو مينلي في الاسندنج اورتا. اللي في 2019 اتقال بقى ان ممكن يبقى في اكسترا فاسكولار مانيفستيشن اوف تكيازو زي ارثرايتس في 20% اوف كيسز، ودي ممكن تبقى بريفرال وممكن تبقى اديتال. كمان ممكن يحصل كاردياك افكشن في التكيازو في المايوكارديوم او في الكوروناري، اطلقوا عليها كورونا روباسي او كرونوروباسي، لكن قالوا محتاجه فيرذر ستادي. طيب what about imaging او diagnostic modalities in large vessel vasculitis؟ حصل فيها great advance. انا هروح على طول لليولار ريكومنديشن اتعملت 2018 for use of imaging in large vessel vasculitis، ودي كانت 12 ريكومنديشن. انا هستعرض منها 2 3. ان قالوا لما يبقى في suspicion او diagnosis of giant cell arthritis المفروض yearly اعمل imaging modality to confirm diagnosis. والايمجنج موداليتي دي مش المفروض تعطل ابدا التريتمنت بالستيرويد. المفروض ابدا ستيرويد، لكن within 1 week من الانترودكشن اوف ايمجنج موداليتي تو كونفيرم دايجنوزس لازم اكون عملت الايمجنج سوري within 1 week from introduction of steroid therapy for giant cell arthritis المفروض اكون عملت الايمجنج موداليتي اللي اعمل بيها كونفرميشن للدايجنوزس. طب ايه الفيرست ريكومندد ايمجنج موداليتي؟ ان انا اعمل التراسونوجرافي للتمبرال ارتري، ولو مش كونكلوزيف يبقى كمان الاكسيلري ارتري. طب عشان اشوف فيهم ايه؟ عشان اشوف فيهم واتس كولد هيلو ساين. هيلو ساين هي عباره عن هوموجينس كونسنتريك هايلي اوكويك ليجن او فايندينج اراوند بلاد كولم، بتبقى موجوده في الالترا ساوند ايمج سواء ترانسفيرس او لونجيتيودنال، ودي ليها specificity for diagnosis of giant cell arthritis 96%. لكن ممكن السبيسيفيتي تزيد لاكثر ل 100% لو اتعمل واتس كولد كومبريشن ساين، يعني كومبريشن للهيلو ساين دي وكانت مش كومبريشن. ده بالنسبه للفيرست موداليتي في الدايجنوزس اوف الفيرست ايمجنج موداليتي فور دايجنوزس اوف جاينت سيل ارثرايتس. لو مش وده طبعا لو اكثر في سسبشن ان هو كرينيال تايب جاينت سيل ارثرايتس. لكن لو مش كونكلوسيف ممكن الام ار اي، والام ار اي ممكن تشوف مالتيبل كرينيال اكسترا كرينيال اند انترا كرينيال فيسل وتساعدني في الدايجنوز. طب وات اباوت تكيازو؟ لو في سسبشن اوف تكيازو ايه الكونفرماتري او الفيرست كونفرماتري موداليتي اللي ممكن استخدمها؟ الام ار اي هي الفيرست موداليتي بالنسبه للتكيازو. بتوري الارتي وول وبتوري الارتي ليومن. الالترناتيف ممكن تبقى سي تي او بيت سي تي. ده مش بس كده، ده اتكلموا في 2018 و2019 عن اليوتيلايزيشن اوف ايمجنج موداليتي فور ديتكشن اوف ديزيز اكتيفيتي in large vessel vasculitis. يعني مثلا بالنسبه للالتراسونوجرافي غير الكالر دوبلر الترا ساوند عموما في الدايجنوزس في الكونتراست انهانسد التراسونوجرافي، وده استخدموها في الديتكشن اوف ديزيز اكتيفيتي ان كاروتيد ارتري ان تكيازو. السوبر مايكروفاسكولار ايمجنج برضه كالترا ساوند موداليتي فور ديتكشن اوف ديزيز اكتيفيتي ان ارتيريال وول. السي تي ذا بيست على الاطلاق اللي ممكن تو ديتكت ديزيز اكتيفيتي ان فاسكولار وول خصوصا في الاكسترا كرينيال فيسل از فلويد رودو اوكسي جلوكوز بيت سي تي. الام ار اي فيها موداليتيز ممكن تو ديتكت ديزيز اكتيفيتي الام ار اي والام ار اي، لكن كمان في نيو موداليتيز. النيو موداليتيز دي زي diffusion wave imaging MRI with 3 dimension T1 black blood MRI. انا هسيبكم تقروها وموجوده في ون ريفيو 2019. طب what about novelties in treatment of large vessel vasculitis؟ بالنسبه للجاينت سيل ارثرايتس طبعا اتعملت ستادي في 2018 و2019 كتير قوي about the efficacy of tocilizumab اللي هو monoclonal antibody against interleukin 6 in treatment of refractory giant cell arthritis. تمام. واثبت طبعا efficacy whatever route of administration كان intravenous او subcutaneous and whatever the duration of therapy كانت اقل من 6 شهور او اكثر من 6 شهور. كذلك الاباتاسيب استخدم في الجاينت سيل ارثرايتس في التكيازو، لكن proved better result especially بالنسبه للprevention of relapse في حالات التكيازو في حالات الجاينت سيل ارثرايتس. كذلك التوفاسيناب proved efficacy في جاينت سيل ارثرايتس. في 2019 اتعملت ستاديز عن اليوتيلايزيشن اوف ليفلوناميد كستيرويد سبيرنج ايجنت in refractory giant cell arthritis
في promising result بالنسبه للاستوكينوماب اللي هو مونوكلونال انتي بودي اجينست انترلوكين 12 وانترلوكين 23. اتعملت عليه ستاديز في 2019 في الريفراكتوري جاينت سيل ارثرايتس. وفي الاول البيشنت اللي ما كانوش قادرين يعملوا لهم تيبرنج للستيرويد بعد 52 اسبوع من الاستوكينوماب قدر عدد منهم يعملوا له تيبرنج للستيرويد ويقللوا الدوز ل 5 مللي جرام بير داي. مش بس كده، ده في جروب منهم قدر يوقف الستيرويد ان جنرال وهو بياخد استوكينوماب، لكن في الاخر 5 من 25 بيشنت بياخدوا استوكينوماب فضلوا اكتف ديزيز، وبالتالي اضطروا يزودوا لهم الفريكونسي اوف انتيك اوف استوكينوماب. وات اباوت تاكايازو تريتمنت؟ غير الميزوتريكسيت مع الستيرويد، الاندوكسان والمايكروفينوليت موفيتيل are effective alternative للميزوتريكسيت في علاج التكيازو مع الستيرويد. كمان في 2018 كان في promising result regarding use of anti-TNF inhibitor like infliximab and etanercept في التكيازو ارثرايتس. الريتوكسيماب اتقال ان هو لا ما ينفعش فيرست لاين اوف ثيرابي، ممكن يبقى سكند او ثيرد لاين اوف ثيرابي. بالنسبه للتوسيليزوماب في 2019 بعد ما فشل في 2018 in induction of disease activity in تكيازو، وبعد ما عملوا further studies succeeded ان هو يعالج الريفراكتوري تكيازو. بالعكس كمان قارنوا التوسيليزوماب في تكيازو بالساكلوفوسفامايد وبروف ان هو ادى الى بيتر ريزلت. طيب عماله تقول ان في حاجات بتدي بروميسنج ريزلت وفي حاجات لا ما تنفعش فيرست لاين ولا دي تنفع سكند لاين. طب بستخدم ايه من ايه؟ احسن حاجه ان انا امشي اكوردنج او اعالج البيشنت اكوردنج تو يولار ريكومنديشن. في 2018 ابديتو يولار ريكومنديشن فور مانجمنت اوف لارج فيسل فاسكولايتس، هي طبعا 10 ريكومنديشن لكن انا هستعرض منهم 2 3 برضو. بالنسبه قالوا ان هو بدايه لو شخصت جاينت سيل ارثرايتس او تكيازو ارثرايتس البدايه بلارج دوز ستيرويد، وطبعا مش هتكلم عن الدوز ولا الدوز نفسها بتاعت الاستيرويد لحد ما يعمل تيبرنج لما يبدا يحصل اندكشن اوف ديزيز ريميشن. لكن الاهم اللي انا عايزه الفت النظر ليه ان قالوا كادجوفنت ثيرابي في الجاينت سيل ارثرايتس بعد اليوز اوف لارج دوز اوف ستيرويد ان انا استخدم توسيليزوماب، وممكن الترناتيف للتوسيليزوماب استخدم الميزو تريكسيد كالترناتيف. لكن في التكيازو غير الميزو مع الستيرويد يستحسن ان انا استخدم نون بيولوجيك ديزيز موديفاينج ايجنت، يعني الميزوتريكسيت، المايكروفينوليت موفيتيل، الساكلوفوسفامايد ان كومبينيشن وذ جلوكوكورتيكويدز في كل البيشنت اللي عندهم تكيازو. التوسيليزوماب والتي ان اف انهبيتور considered in case of relapsing or refractory disease. طب هو انا ضروري استخدم ستيرويد سبيرنج ايجنت ان جنرال سواء بيولوجيك او نون بيولوجيك مع جلوكوكورتيكويدز؟ ضروري. في 2019 اتعمل لارج فيسل فاسكولايتس دامج اندكس للجاينت سيل ارثرايتس وللتكيازو ارثرايتس، وثبت ان النيو دامج is mainly due to glucocorticoid use، وبالتالي يبقى في strong recommendation for use of steroid sparing agent في التريتمنت of large vessel vasculitis. غالبا الوقت مش هيسمع غير ان انا استعرض واحد بس من الميديم سايز فاسكولايتس وهو كاوازاكي ديزيز. وكلنا عارفين كاوازاكي ديزيز is acute systemic inflammatory vasculitis بتحصل في الشيلدرن اقل من 5 سنين. وان الاي سي ار كلاسيفيكيشن دي في مانداتوري فايندنج او كرايتيريا اللي هي الكيبه اللي بتحصل في 100% اوف كيسز اكثر من 5 ايام. الى جانب الفايندنجز الباقيه عشان اقول كومبليت تكيازو انا محتاجه 4 كرايتيريا تانيين. علشان اقول انكمبليت تكيازو محتاجه اتليست 2 كرايتيريا تانيين مع الفيفر. باقي البانيفستيشن بتشمل مثلا ستروفيري تانج، بتشمل كونجنتيفايتس، بتشمل سيرفايكال ليمفادينوباثي، وفي الريكفري فيز بيبقى فيه ديسكونيشن اوف سكين على الاكستريميتيز وبالذات على الفينجر. معروف برضو معلومات بكالوريوس ان التكيازو بيتعالج مش بالاستيرويد لان ده بيزود الاسيد السكراني الانيوريز، لكن بيتعالج بانترافينوس الجلوبولين وساليسيليت. ايه بقى الجديد اللي هتقوليه لنا بالنسبه للكوازاكي ديزيز؟ الجديد بالنسبه للكوازاكي ديزيز ان في وات از كولد ادلت كوازاكي. في كيس ريبورت 12 2004 وحوالي 5 كيس ريبورت 12 في 2015 about كوازاكي ديزيز in adulthood وكان ميس diagnosis in childhood. وواحد فيهم كان شخص سكارلت فيفر since childhood، غالبا ده كان ميس diagnosis. طب تم اكتشافهم ازاي او how to suspect؟
نمبر 1 ان البيشنت دول في الادلتهود واحد منهم كان اسيمتوماتيك، لكن اذر بيشنت كان عندهم مايوكارديال اسكيميك مانيفستيشن، في منهم كان عندهم مايوكارديال انفاركشن، وفي منهم كان عندهم انجينا، وما كانش عندهم كارديوفاسكولار ريسك فاكتور. ولما اتعمل لهم كورونري انجيوجرافي ثبت وجود كورونري اكتيزيا اكثر من 6 مللي ميني رايت كورونري، كمان كان ممكن بعضهم كان في كمان في الليفت كورونري والسادن ترانزيشن من الكورونري اكتيزيا دي لنورمال سيجمنت اوف ذا ارتري. وبالتالي اتقال سواء البيشنت ادى باست هيستوري اوف كawasaki ديزيز ان تشايلد هود او لا، لو بيشنت ادلت وعنده كاردياك مانيفستيشن او اسيمتوماتيك واكتشف باي تشانس وما عندوش كارديوفاسكولار ريسك فاكتور وعنده كرونري اكتيزيا بالانجيوجرافي اكثر من 6 مللي وستادن ترانزيشن تو نورمال سيجمنت موستلي، ده سيكولي اوف كawasaki. كده منطقي الى حد ما ان البيشنت ده كان عنده سيكولي اوف كawasaki اللي هي اكيوت سيستميك انفلاماتوري ديزيز حصل سينس تشايلد هود. وقالوا ان ممكن يبقى في كلو ان البيشنت ممكن او البيرنتس يدوا هيستوري ان البيشنت حصل له ميزلز توايس. طيب لكن وات اباوت اكيوت سيستميك انفلاماتوري كawasaki؟ ممكن يحصل في الادلت هود. انا اخترت بيبر منشوره في الميديسن including 10 cases of acute systemic disease in Kawasaki disease. استعملوا الاي سي ار كرايتيريا 1990 ابلايد على البيشنت، بعضهم طلع كومبليت كawasaki وبعضهم طلع انكومبليت كawasaki. بس بصراحه في واحده منهم بس كيس ريبورت، واحده منهم بس انا بعتبر ان احترمت جدا راي الاوثر فيها، ان قالوا ان diagnostic accuracy ما اقدرش اعتمد عليها قوي في الحاله دي لسبب بسيط، ان انا ما فيش دايجنوستيك تيست. ده نمبر 1 للكawasaki. نمبر 2 انا اعتمدت على اي سي ار كلاسيفيكيشن كرايتيريا وكلها كلينيكال، ما فيش دايجنوستيك تيست. نمبر 2 في بيج ليست اوف ديفرنشال دايجنوزز، اقربهم ان ممكن يبقى سكارلت فيفر ان ادلتهود، ممكن يبقى توكسيك شوك سيندروم، ممكن يبقى اكيوت هايبر سيفتي في البيشنت ده اكيوت سيفير هايبر سيفتي رياكشنز. ده كانت قصه الكawasaki ان ادلتهود. كفايه لحد كده عشان وقتنا ممكن ما يسمحش باكتر من كده في الفيرست بارت. ده نمره الواتساب بتاعتي عشان لو حبيتوا تبعتوا اي اسئله في الفيرست بارت ابديت ان فاسكولايتس. ان شاء الله اشوفكم على خير في الميتنج اللي جاي في السكند بارت اوف فاسكولايتس ابديت. ميرسي لكم جدا. انا هستوب سكرين شيرنج وهنهي الميتنج. ميرسي خالص، في انتظار اسئلتكم على الواتس ان شاء الله على النمره اللي حاطه.